पंथ रत्न ते पंथ दी महान हस्ती श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान स्वर्गवासी जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा की 18वीं बरसी मनाई गई, जिस विच भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र शेखावत, साबका संसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, साबका मंत्री मनोरंजन कालिया, विधायक देव सिंह मान, विधायक गज्जर माजरा, श्रोमणी कमेटी मैंबर गढ़ी, साबका सरपंच सुखवंत सिंह चक, साबका सरपंच हरनेक सिंह लादिया ने भरवें इकट्ठ नूं संबोधन किया ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਰਤਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। इस मौके साबका मंत्री हरमेश सिंह टोड़ा ने आई हुई संगतां दा धन्नवाद किया। इस मौके इंद्रजीत सिंह फागला, चरणजीत सिंह कोटमान, कुलविंदर सिंह फौजी और होर वड्डी गिनती संगतां हाजिर सन। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी की तरफ से आज इस पुनीत अवसर पर उस पवित्र आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। 80 साल के अपने जीवन में सरदार साहब ने निरंतर पंजाब की माटी के लिए, पंजाबियत के लिए, सिख धर्म के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। मात्र 21 वर्ष की आयु में 1945 से जो उनकी संघर्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी, तत्कालीन नाभा स्टेट के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष से जो यात्रा प्रारंभ हुई, जीवन पर्यंत तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने न केवल धर्म के प्रति अपने विचार, अभी तो पंजाब के प्रति अपने प्रेम के साथ में कभी समझौता नहीं किया। एक ऐसी शख्सियत जिसने जीवन पर्यंत ईमानदारी का पर्याय बने रह करके एक सच्चे कौम के सिपाही की तरह न केवल पंजाब को मार्गदर्शन दिया, अभी तो देश के सामने ऐसी नजीर प्रस्तुत की कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने आचरण और व्यवहार से किस तरह से एक समाज के लिए जब चले जाने के बाद में भी महबूब बना रह सकता है। दुनिया में करोड़ों लोग आए, गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गोद में शोभत गुरु प्यारी साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका हर साल की तरह पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह जी टोड़ा उन्होंने बहुत ही सत्कार नाल याद भी करते हैं, उन्होंने कहानियां कालना का जिक्र भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि जेड़ा जिंदगी में राह पा के गए, जेड़ा वो एक संदेश दे के गए, उहदे ते चलण की कोशिश करिए। ये सच है कि जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा वर्गा इंसान बनना तो बहुत ही मुश्किल है, पर मैं कह सकता कि जथेदार गुरचरण सिंह जी टोड़ा उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच जो घालना घाली, भावें पंथक खेतर, भावें राजनीतिक खेतर, भावें समाजिक खेतर, उहदे ते तां मान है ही है। उहदा विस्तार नाल जिक्र करना भी बड़ा मुश्किल है, पर मैं एक गल कह सकदा कि जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा एक टकसाल सी, एक इंस्टीट्यूशन से और ऐसे बंदे पैदा होते ने जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट्स पैदा होते ने, पर जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा एक ऐसी टकसाल थी जिन्होंने लीडर पैदा किए और उन्होंने सुभाव तो, उन्होंने निजी गोद तो, उन्होंने जीवन तो सीख के मेरे वर्गे लेखा लोग
ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗਜਰਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਵੰਸੇ ਮੈਂ ਉੱਜੜਾ ਮਨ ਚਾਹੋ ਘਨੇਰਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬੌਤ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ 28 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿੱਘੀ ਟੋਡੋ ਜੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਵਰਗੀ ਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੂਝ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਰਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।